عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قابل احترام اہل علم حضرات، شہر ہریہر کے باعزت علماء کرام، ذمہ داران جمعیت و جماعت، معزز حاضرین اور باعزت خواتین ملت، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد، جس عنوان کے تعلق سے مجھے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنی ہیں، وہ کچھ علمی عنوان ہے اور اپنے اندر کافی تفصیل وہ رکھتا ہے۔ میں کوشش اس بات کی کروں گا کہ ان مختلف شکلوں میں جس میں سودی لین دین ہمارے معاشرے میں جگہ بنا چکا ہے، اس کی کچھ شکلیں آپ کے سامنے رکھوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی ہر نافرمانی سے محفوظ رکھے۔ معزز حاضرین، جیسے آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں ہماری پیدائش کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اس کی توحید ہے، اسی کی خاطر اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، اور جو بندہ اپنے اس مقصد سے غافل زندگی گزار دے، اس کی زندگی دنیا میں اس کے لیے وبال جان اور آخرت میں عذاب کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن و انس کو میری عبادت کی خاطر پیدا کیا، میری توحید کی خاطر میں نے پیدا کیا ہے۔ اور معزز حاضرین، عبادتیں بھی وہ عبادتیں ہوں گی جس کا ثبوت قرآن یا احادیث سے ہمیں ملتا ہو۔ نبی کریم علیہ السلام نے ان کو عبادات کے طور پہ کیا ہو، وہی صرف عبادتیں اللہ کے نزدیک عبادتیں کہلاتی ہیں۔ اس سے ہٹ کر کے ماں باپ کے رسم و رواج، قبیلے کی عادتیں، نفسانی خواہشات اور اپنی ریاستیں، یہ عبادات کا درجہ کبھی نہیں پا سکتی۔ اور کوئی بھی عبادت اسی وقت قبول ہوگی جب وہ خالصتاً اللہ کے لیے کی گئی ہو اور نبی کریم علیہ السلام کے طریقے کے مطابق کی گئی ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے زندگی ہمیں آزمائش کے لیے دی ہے، ہمیں بدن دیا، بدن کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا ہمیں ذمہ دار بنایا۔ فرماتے نبی کریم علیہ السلام ان لجسدک علیک حقا، کہ تمہارے اپنے بدن کا تم پر کچھ حق بنتا ہے۔ بدن کے حقوق میں
یہ بھی ایک بڑا اہم حق ہے کہ ہم اس کی حفاظت کے لیے غذا کا استعمال کریں. رزق حلال یہ تمام انبیاء کی سنت رہی ہے. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اللہ نے تمام رسولوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمیشہ پاک اور حلال چیزیں کھاؤ اور نیک اعمال کرو. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. اے ایمان والو، ہم نے جو رزق تمہیں دیا ہے اس میں سے پاکیزہ چیزوں کا استعمال کرو، اللہ کے شکر گزار بنو اگر تم حقیقت میں اللہ کی عبادت گزار بننا چاہتے ہو. تو معزز حاضرین، جانور بھی اس دنیا میں کھاتے ہیں، انسان بھی اپنی غذا استعمال کرتا ہے، لیکن چونکہ یہ زندگی امتحان ہے تو ایک مسلمان کی، ایک انسان کی آزمائش ہے کہ وہ حلال اور پاک چیزوں کو غذا کے طور پہ استعمال کرے. اور جو انسان اپنے پیٹ میں حلال اور پاک غذا نہ ڈالے، حلال و حرام کی پرواہ نہ کرے، پیسوں کے لینے میں، کمانے میں، رزق کے حاصل کرنے میں جانوروں سے بدتر ہو جائے، تو ایسی صورت میں اس کی عبادتیں اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوتی. فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا. اللہ تعالیٰ پاک ہے، پاک چیزیں ہی اللہ قبول فرماتے ہیں. پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایسے آدمی کا ذکر کیا جو بڑا لمبا سفر کر کے اللہ کے گھر پہنچا ہو، سر کے بال پراگندہ ہے، سفر سے تھکا ہوا ہے، پریشان حال ہے، اپنے ہاتھ اللہ کے دربار میں اٹھا کے اللہ سے دعا کر رہا ہے، یا رب یا رب یا رب. نبی کریم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اس کی غذا حرام کی ہے، اس کا لباس حرام کا ہے، اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا ہے، اس کی غذا حرام پہ ہے. وغذی بالحرام فأنى يستجاب لذلك. ایسوں کی دعائیں کہاں سے قبول ہوں گی؟ ایسوں کی پکار اللہ کہاں سے قبول کرے گا؟ تو معزز حاضرین، یاد رکھیں، حرام کمائی یہ ہماری عبادتوں کی قبولیت میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. کہ اے ایمان والو، اپنے مال کو آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ. اور اللہ تعالیٰ نے تجارتیں رکھی ہیں، خرید و فروخت کو جائز قرار دیا کہ آپ کچھ دیں، سامنے والے سے کچھ لیں، اپنے پاس ضرورت سے کچھ زیادہ ہو اسے ادا کریں، آپ کی ضرورت کا مال جس کے پاس ہو اس سے وہ لیں. یہی طریقہ تھا پچھلے زمانے میں. اناج کے بدلے اناج لے لیتے، کسی چیز کے بدلے میں کوئی اور چیز لے لیتے. کرنسیوں کا اتنا رواج نہ تھا، درہم و دینار کا اتنا رواج نہ تھا، چیزوں کے بدلے چیزیں عدل بدل کر لی جاتی تھی. خرید و فروخت کو، لے دے کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا، لیکن یہ تاکید کر دی کہ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھایا کرو. اور وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ نے بیع، خرید و فروخت کو حلال قرار دیا، سود کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے. معزز حاضرین، سود کیا ہے؟ ایزی منی، بڑی آسانی سے حاصل ہونے والا پیسہ، جس میں آپ کو محنت نہیں لگے گی. کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھاؤ،
किसी की जरूरत का फायदा उठाओ, किसी की हाजत का फायदा उठाओ, किसी की परेशानी का फायदा उठाओ, उसे कुछ पैसा दो बदले में ज्यादा पैसा ऐंठो, उसे 10 रुपया दो बदले में 15-20 रुपया उससे लो। इजी मनी, आसानी से आने वाली कीमत, आसानी से आने वाली रोटी, आसानी से आने वाला पैसा बगैर मेहनत के। मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, ये रिबा जो दूसरों का खून चूसने जैसा है, दूसरों की कमाइयों पर डाका डालने जैसा है, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस रिबा को हराम करार दिया। सिर्फ हराम ही नहीं, बल्कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस को आप देखें, सूद खिलाने वाला, सूद खाने वाला, सूद को लिखने वाला और सूद पर गवाह बनने वाला, इन चारों पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि अल्लाह लानतें भेजते हैं। इतना बदतरीन जुल्म है गरीबों हाजतमंदों को उनकी जरूरतों का इस्तेहसाल करके उनके पैसों को ऐंठने का इतना बदतरीन अमल है कि अल्लाह ताला ने इस अमल के नहुसत में उससे जितने मुताल्लिकीन है सब पर लानतों का जिक्र किया कि लिखने वाले पर लानत, गवाह बनने वाले पर लानत, खाने वाले पर लानत, खिलाने वाले पर लानत। यानी जो भी सूदी लेन देन करते हैं सब लानत ज़दा हैं, सब लानत ज़दा हो जाते हैं। और मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सही बुखारी की मशहूर हदीस है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जन्नत और जहन्नम की सैर कराई गई। जहन्नम में होने वाले कई गुनाह अल्लाह के नबी को दिखाए गए। उसमें से एक गुनाहगार को आपने देखा कि खून की नहर बह रही है, दरमियान में एक आदमी ठहरा है और नहर के किनारे एक और आदमी ठहरा है। नहर के किनारे ठहरे आदमी के पास बहुत से पत्थर पड़े हैं और जब नहर के दरमियान का आदमी अपनी जान बचाने के लिए वहां से निकलकर किनारे की तरफ बढ़ते हुए आने की कोशिश करता है तो नहर के किनारे ठहरा हुआ आदमी पत्थर उठाकर उसे फेंक के मारता है। उसकी मार से, उसके पत्थर फेंकने से पलट करके दोबारा उसी जगह पहुंच जाता है जहां से वो अपने आप को बचाने के लिए निकला था। फिर दोबारा निकलता है कि अपने आप को बचाए। नहर के किनारे आना चाहता है, किनारे पर ठहरा शख्स फिर दोबारा पत्थर मारता है, फिर वहीं उसे पहुंचा देता है। यह सिलसिला लगा है। अल्लाह के नबी कहते हैं कि मैंने पूछा ये कौन है, तो कहा ये सूदखोर हैं, ये सूद खाने वाले हैं। तो मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, सूदखोरी बड़ा लानती अमल है, सूदखोरी बड़ा लानती अमल है, सूदखोरी नहूसत वाला अमल है, सूदखोरी बरकतों को छीनने वाला अमल है, सूदखोरी इंसान की जिंदगी से सुकून उड़ाने वाला अमल है। बल्कि सूदखोरी के ताल्लुक से अल्लाह के इस फरमान को आप देख लें, फरमाया अल्लाह ताला ने, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा इन कुंतुम मुअमिनीन फ़इन लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही। ऐ ईमान वालो, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरने वाले बनो। और देखो, जिंदगी में कभी सूद ले लिया हो, कुछ बकिया हो, बकाया हो, जो हो सब छोड़ दो, सूद के मामलात खत्म कर दो। ज़रू मा बक़िया मिनर रिबा, अगर ईमान है तुम्हारे दिलों में, ईमान वाले हो तुम, सूद से अपने हाथ धो लो। और अगर ऐसे नहीं करोगे, फ़अज़नू बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल से जंग के लिए तैयार हो जाओ, अल्लाह और उसके रसूल से जंग के लिए तैयार हो जाओ। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं कि क़यामत का दिन होगा, सूदखोरों से अल्लाह कहेगा, कहा जाएगा, जाओ तुम्हारा हथियार लेके आओ, अल्लाह से जंग करनी है, जाओ तुम्हारा हथियार लाओ, अल्लाह से जंग करनी है। मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, आखिरत बर्बाद हो जाएगी। सूदखोरी नहीं छोड़ेंगे, सूद का लेन देन बाकी रखेंगे,
सूदी कारोबार में गवाह बनेंगे, सूदी कारोबार को लिखेंगे, सूदी कारोबार में किसी भी तरीके की मुशारकत होगी, तो याद रखें दुनियावी जिंदगी तो नहुसतों का शिकार होगी ही, क़यामत में अल्लाह से जंग का ऐलान होगा। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, सूद बड़ी बदतरीन लानत है। तो चाहिए ये कि हम अपनी ग़िज़ा के लिए तिजारतों के मोहताज हैं। जब तक कुछ बेचेंगे खरीदेंगे नहीं, पैसा नहीं कमा पाएंगे। तिजारतें बिल्कुल हलाल काम हैं। हलाल तिजारतें बड़ी बरकतों का बायस बनती हैं। हलाल तिजारतें एक मुसलमान को करनी चाहिए। हाथ पे हाथ रख के बैठ जाना ये किसी मुसलमान का शेवा नहीं हो सकता। मुसलमान हमेशा मेहनती होता है, या तो अपनी आखिरत का फायदा करता है या अपनी दुनिया का फायदा करता है। बैठ के खाने वाला सही मानो मुसलमान नहीं होता। तो मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, जब तिजारतें करनी है तो तिजारतों के उसूल जानने चाहिए। तिजारतें करनी है, तिजारतों के उसूल जानने चाहिए कि क्या चीज बेचनी जायज है, क्या चीज बेचनी हराम है, कैसे बेचना चाहिए, क्या उसके शुरूत हैं, क्या उसके हुदूद हैं, क्या उसके क़ुयूद हैं, क्या उसके ज़वाबित हैं। जब तक ये न जाने तिजारत में जाएंगे तो एक जानवर की हैसियत हमारी हो जाएगी। सिर्फ उसको अपना नफा चाहिए, अपने पसंद की चीज चाहिए, अपना मतलब का चाहिए, चाहे जैसे वो आता है, चाहे जैसे वो मिले, चाहे जैसे वो मिले, जिससे वो मिले, सामने वाले की चाहे जो हालत हो, अपना फायदा हो, खुद गर्ज इंसान बन जाता है जब उसे शरीयत के उसूल, तिजारत के हलाल और हराम का उसे पता ना हो। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मुताल्लिक़ आता है कि उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने दौरे खिलाफत में बाजार को जाया करते थे। जो लोग तिजारत और कारोबार में लगे हैं, खरीदो फरोख्त में लगे हैं, जाकर के उनका इम्तिहान लेते, उनसे सवालात पूछते, खरीदने बेचने के कुछ मसले दरियाफ्त करते। अगर वो सही से जवाब न दे पाते, अगर उन्हें पता ना होता, तो उसको उठा करके वहां से बेच देते, उठा करके बाजार से निकाल देते कि जाओ पहले सीख के आओ कि क्या कैसे बेचना खरीदना है, उसके बाद आकर के यहाँ पे हमारे दरमियान खरीदो फरोख्त करना। तो मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, बगैर इल्म के, बगैर दीनी समझ के, बगैर हलाल और हराम को जाने के बंदा तिजारतें करने लगे, बगैर इन मालूमात के तिजारतों में कूद जाए, तो याद रखें उसकी मिसाल जानवर की मिसाल होगी, बल्कि जानवर से बदतर होगा जो सिर्फ अपने नफे को देखता है, उसके अलावा कोई और चीज उसे दिखाई नहीं देती। तो मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, तिजारतें करनी जरूर है, लेकिन मालूम करें कि क्या हलाल है, क्या हराम है, क्या जायज है, क्या नाजायज है। और मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, एक बात याद रखें, इस्लाम जिन चीजों से रोकता है उसमें से एक ये है कि आप पैसे से पैसा बनाए बगैर किसी मेहनत के। इस्लाम इससे रोकता है। मेहनत चाहिए, या तो आप मेहनत करो या सामने वाला मेहनत करे। बगैर मेहनत के पैसे से पैसा बनाना, पैसे से पैसा बढ़ाना, याद रखें इस्लाम इन चीजों से रोकता है। इस्लाम में मुदारबत है, पैसा मैं लगाऊं, मेहनत आप करें, दोनों मिलकर के बांट के खाएं, ये इस्लाम में जायज अमल है। लेकिन बगैर किसी मेहनत के पैसे के बदले पैसा निकालना, पैसे के जरिए पैसा बनाना, याद रखें शरीयत में नाजायज अमल है। और इसी तरीके से हर वो खरीदो फरोख्त, खरीदो फरोख्त के उसूल मैं आपको पहले बता दूं। खरीदो फरोख्त के क्या उसूल हैं, किन उसूलों की बुनियाद पर खरीदो फरोख्त की जाती है। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, कुछ शर्तें हैं, मुख्तसर मैं आपके सामने जिक्र कर देता हूं। कोई भी चीज खरीदनी या बेचनी हो तो सबसे पहले बेचने वाला अपनी रजामंदी से बेचे, खरीदने वाला अपनी रजामंदी से खरीदे। दोनों की रजामंदी जरूरी है। जबरदस्ती किसी से कुछ बिकवाया नहीं जाता, जबरदस्ती किसी को कुछ बेचा नहीं जाना चाहिए। और दूसरी शर्त यह है कि जो आदमी बेच रहा हो, जो आदमी खरीद रहा हो, उसे बेचने का इख्तियार हो शरीयत में,
خریدنے والے کو خریدنے کا اختیار ہو شریعت میں، بچہ جا کر کے کوئی خرید فروخت کر کے آ جائے، دیوانہ جا کر کے اپنی جائیدادیں بیچ کے آ جائے، یا جس کا مال خود اپنا نہیں ہو وہ جا کر کے اپنا کسی اور کا مال بیچ کے آ جائے، یہ ناجائز خرید فروخت ہوگی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ بیچنے والے کو بیچنے کا حق ہو، خریدنے والے کو خریدنے کا حق ہو۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ آپ کتنا پیسہ دے رہے ہیں، پیسے آپ کو پتا ہو، 20 روپیہ، 10 روپیہ، 1000 روپیہ، لاکھ روپیہ، اس کے بدلے آپ کو جو مل رہا ہو وہ آپ کو پتا ہو کہ اتنا سونا، اتنا چاندی، اتنی زمین، اتنا اناج، اتنا فلاں، اتنا فلاں۔ یہ بھی بالکل واضح ہونا چاہیے کہ پیسہ کتنا دیا جا رہا ہے، یہ بھی بالکل واضح ہو کہ کیا وہ بدلے میں لیا جا رہا ہے۔ یہ تیسری اور چوتھی شرط ہے کہ دی جانے والی چیز بھی واضح ہو، لی جانے والی چیز بھی مکمل واضح ہو۔ اور پانچویں شرط یہ ہے کہ جو آپ دے رہے ہوں وہ آپ دینے پر قادر ہوں، آپ دے سکتے ہوں، جو آپ بیچ رہے ہوں اس کے بیچنے پر آپ کو قدرت ہو۔ ایسی چیزیں جیسے مثال علماء نے پیش کی ہے کہ جائیں جا کر کے کہیں کہ اس ایریے میں جتنے پرندے گھوم رہے ہیں، اڑ رہے ہیں، پورے پرندے میں نے تمہیں بیچ دیے، پکڑ کے کون دے گا؟ دینے کی قدرت ہونی چاہیے، لینے کی قدرت ہونی چاہیے، تبھی وہ چیز خریدی اور بیچی جا سکتی ہے۔ یہ پانچویں شرط ہے۔ اور چھٹی شرط یہ ہے کہ جو چیز بیچی جا رہی ہے، خرید و فروخت کے وقت بیچنے والے کی اپنی ملکیت میں وہ چیز ہونی چاہیے، وہ اس کا مالک ہو، کسی اور کی ملکیت اٹھا کے بیچ نہیں سکتا۔ جو چیز موجود ہی نہیں ہے وہ نہیں بیچ سکتا۔ لا تبع ما لیس عندک، اللہ کے نبی نے کہا جو تمہارے پاس نہ ہو اسے مت بیچو۔ تو شرط یہ ہے چھٹی کہ جو چیز بیچی جا رہی ہے وہ آپ کی ملکیت میں ہو۔ اور ساتویں شرط علماء نے ذکر کی ہے کہ جب آپ خرید و فروخت کریں تو معاملہ ختم کریں، ڈن کر دیں معاملے کو۔ ایسے نہ ہو کہ میں بیچوں گا، اگر فلاں آدمی کہے گا تو میں تیار ہوں بیچنے کے لیے، ورنہ میں تیار نہیں ہوں۔ فلاں آدمی کو پسند آئے تو ٹھیک ہے، ورنہ پسند نہیں ہے۔ خرید و فروخت کرنی ہے تو اس کو ڈن کرنا چاہیے، ختم کرنا چاہیے مسئلے کو۔ ہاں میں نے بیچ دیا، ہاں میں نے خرید لیا، میں فروخت مکمل ہو جائے۔ اور آٹھویں شرط یہ ہے کہ جو چیز بیچی جا رہی ہو اس سے فائدہ حاصل کرنا شریعت میں جائز ہو۔ شراب نہیں بیچی جا سکتی، شراب سے فائدہ ناجائز ہے۔ ایسی چیزیں بیچی جائیں جن کا فائدہ اٹھانا شریعت میں مباح ہو، جائز ہو۔ یہ عام طور پر 8 شرطیں علماء کرام نے ذکر کی ہیں کہ جن کی بنیاد پر خرید و فروخت بالکل جائز ہے۔ معزز حاضرین، اس سے ہٹ کر کے ایسی خرید و فروخت کہ جس کا نفع قسمت پہ ہو، دیکھیں مل جائے تو مل جائے، نہ ملے تو نہ ملے، ایسی خرید و فروخت جائز نہیں ہے شریعت میں۔ دیکھو لگا لو، ملے تو ملے، نہ ملے تو نہ ملے، ایسی خرید و فروخت جائز نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ جو چیز بیچی جا رہی ہے بالکل واضح ہو، جو خریدا جا رہا ہو بالکل واضح ہو، تمام وضاحت ہونی چاہیے کہ اتنے پیسوں میں، اتنی قیمت میں فلاں چیز فلاں مقدار میں خریدی جا رہی ہے، مکمل ملکیت میں ہو، ہر اعتبار سے صاف ہو، کوئی دھوکہ نہ ہو۔ فرماتے اللہ کے نبی علیہ السلام کہ جب تک خرید و فروخت کرنے والے آپس میں سچائی سے کام لیں گے، وضاحت سے کام لیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی اس خرید و فروخت کو بابرکت بنا دیتا ہے۔ اور جب وہ جھوٹ بولیں گے، چھپا کے بیچیں گے، عیب چھپائیں گے یا کوئی بھی غلط حرکت کریں گے تو ان کی خرید و فروخت کی برکت چھین لی جائے گی، اٹھا لی جائے گی۔ تو معزز حاضرین، یہ اصول ہیں جن اصولوں کی بنیاد پر خرید و فروخت کرنے کی شریعت اجازت دیتی ہے۔ اس سے ہٹ کر کے غریبوں کا، محتاجوں کا، ان کی مشکلوں کا فائدہ اٹھا کر کے، ان کو پیسے کا محتاج بنا کر کے، ان کو پیسے دے کر کے اس سے فائدہ خود اٹھانا، یہ شریعت میں ناجائز ہے۔ اور معزز حاضرین، ربا یا سود، جس کو عربی زبان میں ربا کہتے ہیں، 2 قسم کا ہوتا ہے، ربا الفضل، ربا النسیئہ۔
रिबल फضल रिबल नसिया। रिबल फضल ये है कि आप 10 रुपया दें बदले में 12 रुपया लें, 100 रुपया दें बदले में 110 रुपया लें। ये रिबल फضल है, ये रिबल फضल है, यानी आपने ज्यादा लिया, कम दिया, ज्यादा लिया, ये शरीयत में जायज नहीं है। जैसे होता है ना, किसी की नोट फट्टी हो, जा करके दे तो उसे थोड़े कम पैसे मिलते हैं, या फिर किसी के पास आपको चेंज लेना हो, 100 की नोट आपके पास है, चिल्लर आपको चाहिए, वो नोट पर 5 रुपए देगा, आपको 100 रुपए देने पड़ेंगे। ये रिबल फضल है, ये सूद है, ये शरीयत में नाजायज है। जितना पैसा दे उतना पैसा ले, जितना पैसा मिले उतना पैसा वापस करें। एक पैसा भी अगर ज्यादा कम हुआ वो सूद शुमार होता है, रिबल फضल उसे कहते हैं। और दूसरी किस्म रिबल नसीआ, यानी ताखीर के साथ पैसा बढ़ जाता है। मिसाल के तौर पर मैं आज आपको 1000 देता हूं, आप मुझे अगले महीने 1100 वापस कर देना, अगले महीने 1100 वापस कर देना। वक्त के बदले पैसा, ताखीर के बदले पैसा, वक्त के बदले पैसा लगाना, या एक हाथ ले दे करते हुए पैसे को बढ़ा के देना, ये शरीयत में जायज नहीं है। दोनों सूद हैं, ये दोनों के दोनों सूद हैं, ये शरीयत में जायज नहीं है। इन दोनों से बचने की खास तौर पर अल्लाह और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बड़ी ताकीद की है। तो मोअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने खास तौर पर 6 चीजों को गिना करके कहा कि ये अमवाल रबविया है। उसकी तफसील में न जा करके मैं आपके सामने कुछ ऐसी शक्लें रखूंगा जो हमारे मुआशरे में आम है, हमारे मुआशरे में लेन देन उसका हो रहा है। 1-2 मिसालें पेश करके मैं बात आगे बढ़ाता हूं। मोअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, हमारे मुआशरे में घरों का जो मामला होता है, घरों से पहले मैं ये कह दूं कि जिस किसी के पास आप कर्ज लें, चाहे बैंक से आप कर्ज लें, बैंक आपको देगी 1 लाख रुपया, लेकिन आपको 2%, 3%, 5% बढ़ा करके 1,05,000, 1,02,000, 1,00,000 फुला आपको देना पड़ता है। ना ऐसा लेना जायज है, ना ऐसा देना जायज है। मुसलमानों को इस बात की इजाजत नहीं है कि जाकर के बैंकों से या संघा से या इस किस्म के कई और जो फाइनेंस की ऑफिसर्स या दुकानें खुली हैं उनसे पैसा लें, ये शरीयत में जायज नहीं है। चाहे मजबूरी जितनी आ जाए, चाहे तकलीफ जितनी हो, बर्दाश्त कर ले, अल्लाह आपके साथ है, अल्लाह आपको देख रहा है। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह किसी को उतना ही मुकल्लफ करता है जितनी उसकी ताकत होती है। ताकत से बढ़ के अल्लाह आपको तकलीफ में नहीं डालेगा। ये हिर्स है हमारे अंदर, ये लालच है हमारे अंदर, ये दुनिया की एक मोहब्बत है हमारे अंदर। हम चाहते हैं कि हमें आसानी पर और आसानी मिले, और आसानी मिले, और आसानी मिले। जिसके पास छोटी बाइक हो, बड़ी बाइक की फिक्र में लगा है। जिसके पास छोटा मोबाइल हो, बड़ा मोबाइल चाहिए उसे। जिसके पास छोटा घर हो, बड़ा घर चाहिए। जिसकी तिजारत छोटी हो, बड़ी तिजारत चाहिए। यानी जो है उस पर कनात पसंदी करते हुए अपने आप को हलाल के दायरे में रखने की सोच बड़ी कम है। दूसरों से कंपटीशन, हलाल और हराम की तमीज के बगैर तिजारत में आगे बढ़ते जाना, दुनियावी साजो सामान में आगे बढ़ना। कितने ऐसे हैं जो इंस्टॉलमेंट्स पर मोबाइल ले लेते हैं, गाड़ियां ले लेते हैं, पता नहीं क्या क्या खरीद लेते हैं, जबकि उनकी जरूरत पूरी हो रही थी पिछले मोबाइल से, पिछली गाड़ी से। बैंक से लोन ले लिया, दुकान वाले से लोन ले लिया, और बदले में 1000 की चीज 1,500 पड़ गई। मोअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, जो भी पैसा बैंक से, फाइनेंस से, संघा से, जहां से लिया जाए, ये शरीयत में जायज नहीं है। ये मुसलमानों की जिम्मेदारी है। इसीलिए खानदानों में कफालतों का इंतजाम होना चाहिए। खानदान इतने मजबूत हो कि खानदान में कोई परेशान हाल हो तो सब मिलकर उसकी मदद करें। जमात और जमीयत में ऐसी मजबूती होनी चाहिए, तकाफुल होना चाहिए कि जहां पे कोई मजबूर हो जाए तो उसकी मदद की जाए, और जो मदद ले रहा हो वो सच्चा ईमानदार हो, मदद फौरी वापस करे, कर्ज फौरी वापस करे, ईमानदार हो, मेहनती हो। ये सब आपस में मिलके होगा तो हराम से बच पाएंगे, हराम कारियां हमारे मुआशरे से निकलेंगी, वरना और पनपती जाएंगी और बढ़ती जाएंगी। तो मैं जिक्र कर रहा था
کہ گھروں کو لوگ لیز پہ لیتے ہیں. لیز کے تعلق سے مختلف فتاوا میں بھی کافی اختلاف لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، جبکہ بات بالکل صاف ہے کہ لیز پہ گھر لینا، لیز پہ دکان لینا، لیز پہ کوئی جائیداد لینا یہ شریعت میں ناجائز ہے. آپ اس کو ایسے سمجھیں کہ آپ کو ایک گھر لینا ہے، 5 لاکھ روپیہ آپ دے دیں گے، 3 سال کے لیے آپ کو گھر مل جائے گا، آپ کو کوئی ضرورت نہیں کچھ کرایہ دینے کی، یا برائے نام نامنل 100 200 500 ہزار روپیہ دے دو تو دے دو. وہ گھر ہوگا حقیقت میں 7-8 ہزار روپیہ کرایہ کا. 5 لاکھ آپ نے دے دیے، 3 سال کے لیے آپ کی ملکیت میں آ گیا، آپ استعمال کر رہے ہیں. 7-8 ہزار جو آپ اگر 5 لاکھ نہ دے دے تو آپ کو خرچ کرنے پڑتے، وہ آپ کے سیو ہو گئے. ذرا غور کریں، اگر 5 لاکھ نہ دیتے تو اس گھر کے لیے آپ کو 7 ہزار کرایہ دینا پڑتا، تو 3 سال کے لیے 7 ہزار جو آپ دے سکتے تھے، دینا چاہیے تھا، وہ آپ کے پیسے سیو ہو گئے. کس کے بدلے میں؟ آپ کے 5 لاکھ کے بدلے میں. 5 لاکھ کے بدلے میں. یہ قرض بھی نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ ایک نئی شکل ہے، ایک نئی شکل بنا لی گئی ہے. نئے قرض ہے، نئے مدد ہے، نئے رہن ہے. کیا ہے آخر یہ؟ اسی لیے کہتے ہیں علماء کرام کہ اسلام میں ڈیلنگز صاف ہونی چاہیے. کرایہ ہے صرف کرایہ ہو، یا پھر اعارتن دے رہے ہوں، عاریتن دے رہے ہوں، ایسے ہی دے رہے ہوں ویسے دے دیں. خرید رہے ہوں خرید لیں، خریدنے کو، کرائے کو، عاریتن کو، سب کو ملا کر کے ایک نئی شکل پیدا کریں. یہ شریعت میں جائز نہیں ہے. اسی لیے احادیث میں آتا ہے کہ 2 خرید و فروخت کو ایک میں ملا کر کے ایک نہیں بنایا جا سکتا، ہر خرید و فروخت الگ الگ ہونی چاہیے. تو میں نے جو مثال آپ کے سامنے پیش کی، آپ کو 3 سال کے لیے گھر چاہیے، 7 ہزار کرایہ اس کا منیمم آپ کو کم سے کم دینا پڑے گا. آپ نے 5 لاکھ دے دیے، 7 ہزار کے حساب سے آپ 36 مہینوں کا کرایہ لگا لیں. آپ نے اپنے پیسے سیو کر لیے، کس کے بدلے؟ 5 لاکھ کے بدلے. اب وہی 5 لاکھ آپ نے بینک میں رکھ دیے، گھر ور نہیں لیا آپ نے، اس کا کچھ لگ کے آئے گا سود. وہ پیسوں کی شکل میں آتا ہے، یہ نفع کی شکل میں آتا ہے. اس میں پیسہ آ کے جیب میں پڑتا ہے، اس میں جیب کا پیسہ نکلتا نہیں ہے. یہی تو سود ہوا، یہی تو سود ہے کہ پیسوں کے بدلے پیسہ کمایا جائے. ہاں تجارت کرتے، محنت کرتے، بالکل جائز ہوتا. تجارت و محنت سے ہٹ کر کے صرف پیسہ دے کر کے پیسے کے بدلے پیسہ کمانا بغیر کسی محنت کے، یہ جائز نہیں ہے. یہ بہت عام ہے ہمارے درمیان، بہت عام ہے ہمارے درمیان. ہو سکتا ہے پچھلے کچھ صدی پہلے یا کچھ عشرہ پہلے کے علماء نے فتاوی دیے ہوں گے، لیکن جب بات صاف ہو جائے تو معاملے کو ختم کر دینا چاہیے، معاملے کو صاف کر لینا چاہیے. یہ ایک مثال ہے جو ہمارے درمیان بڑی عام ہے. اسی طریقے سے ایک اور مثال جو ہمارے درمیان عام بھی ہے اور ایک مصیبت بن کے ہمارے سروں پہ آئی بھی ہے، وہ ہے کریڈٹ کارڈز. بینک سے کریڈٹ کارڈ آپ لے لیں، آپ کو بینک قرض دیتی ہے، چلو 1 تاریخ سے 30 تاریخ تک تم 50,000 خرچ کر لو، ایک ساتھ 50 نکال لو، ذرے ذرے کر کے 50 نکال لو، ٹھیک ہے سب کچھ کر لو، لیکن اگلے مہینے 5 سے پہلے 50 بینک میں واپس آپ کو بھر دینے چاہیے. اگر 5 سے 1 منٹ بھی آگے بڑھ گیا تو آپ کو سود دینا پڑے گا، آپ کو سود دینا پڑے گا. تو کئی لوگ اس وہم و گمان کا شکار ہیں کہ اگر ہم 5 سے پہلے دے دیتے ہیں تو ہمارے لیے کوئی حرج کی بات نہیں ہے. 5 سے پہلے ہم دے دیتے ہیں، اس مہینہ پورا استعمال کریں گے، 5 تاریخ کے آنے سے پہلے 3-4 تاریخ کو پورے 50,000 باندھ دیں گے بینک میں جا کر کے. ایک تعاون ہے، ایک مدد ہے. کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ جائز ہے، لیکن در حقیقت یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ سب سے پہلی چیز بینکس جو کہ سودی کاروبار پر پوری اپنی بنیاد رکھے ہوئے ہیں، بینک سے کسی بھی قسم کا ٹرانزیکشن جائز نہیں ہے جب تک کہ آپ مجبور نہ ہو جائیں. جیسے کئی امپلائیز ہوتے ہیں جن کی تنخواہیں بینک سے ہی آتی ہیں، کئی جگہ آپ کو بینک کے کارڈ کے بغیر آپ کا کام نہیں چلے گا، وہاں پر آپ مجبور ہیں. مجبوری اللہ تعالیٰ جانتا ہے. یہاں کس نے آپ کو مجبور کیا کہ کریڈٹ کارڈ لو، لے کر کے اپنے خرچے کرو؟
कितने नौजवान आप खुद जानते हैं, क्रेडिट कार्ड पर काफी पैसा ले लिया, तारीख आ गई, नहीं दे सके, काफी वक्त गुजर गया, वो चीज को नीलाम करना पड़ा, गाड़ियां नीलाम हो जाती हैं, घर नीलाम हो जाते हैं, लगी पूंजी सब जाए हो जाती है। ये सूदी कारोबार हमने बना लिया है, ये सबसे पहली चीज। और दूसरा इसमें यह है कि जब आप वो जो क्रेडिट कार्ड आपको मिलता है उस पर आपको कहीं साइन करनी पड़ती है, उसके जो कंडीशंस होते हैं, टर्म्स होते हैं, उसमें बाकायदा लिखा गया होता है कि अगर 5 तारीख हो जाए तो मैं इतना बढ़ के दूंगा। तो गोया आप इकरार कर लिए कि मैं सूद दूंगा, हराम का आपने इकरार कर लिया, हराम अमल का आपने इरादा कर लिया, इकरार कर लिया। अगर से अमली तौर पर आप न देने की नीयत रखते हो, लेकिन इकरार तो आपने किया, साइन तो आपने की, या जो भी उसका डिजिटल तरीका वो तरीका आपने इख्तियार किया। ये कहां का जायज काम है। और तीसरी चीज देखिए, अल्लाह ने जितनी ताकत दी है उतना आप काम करें, जितना पैसा है उतना आप खर्च करें, जितनी चादर है उतना पैर फैलाएं। क्रेडिट कार्ड के आम तौर पर जो लोग आदी होते हैं वो अपने ताकत से कुछ बढ़ के खर्च कर लेते हैं, फिर परेशान हो जाते हैं। ये अपने आप पर लाने वाली मुसीबत है, ये हमारे मुआशरे में बड़ा आम है। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन, ये सूदी कारोबार है जो हमारे मुआशरे में आ चुका है, इससे बचें। अपनी ताकत पर आप काम करें, जितना है उतना खाएं, जितना है उतना पहने, उससे आगे बढ़ के ना जाएं, वरना हराम की नहुसतें लग जाती है, हराम की नहुसतें लग जाएंगी। और इसी तरीके से आजकल औरतों में एक चीज होती है जो सूदी कारोबार की शक्ल इख्तियार कर चुका है, जेवरात बदलती हैं अपने दुकानों पे जाकर के, जेवरात बदलती हैं, ये डिजाइन पुराना हो गया है, जाकर के दुकान में वजन कराती हैं, दुकान वाला कहता है कि इसको मैं खरीदूंगा तो 1 लाख इसके मिलेंगे। अब वो बैठ करके दूसरा जेवर देखती हैं, 1.5 लाख का होता है मिसाल के तौर पर, तो वो जेवर देती हैं, 50,000 ऊपर से देती हैं, कहती हैं कि वो दे दो। ये शरीयत में जायज नहीं है। एक कायदा याद रखें, सोना हो, चांदी हो, करेंसी हो, जो पैसा होता है, चाहे रुपये की शक्ल में, रियाल की शक्ल में, डॉलर की शक्ल में, चाहे जिस शक्ल में क्यों ना हो, ये अगर कोई बंदा एक्सचेंज करता है तो एक हाथ दे एक हाथ ले, मामला ऐसे होना चाहिए। एक हाथ दे एक हाथ ले, अब दिया कल लाऊंगा, कल दिया आज दूंगा। अगर वक्त आगे पीछे हो जाए तो वो जायज नहीं, ये सूद हो जाता है, ये सूद हो जाता है कि आप आज दें। यानी ऐसे देखें कि अगर कोई आदमी घर के बाहर बैठ के कोई कारोबार कर रहा है, गालिबन सहाबा से मरवी है, मुअत्ता मालिक की रिवायत है कि कोई आदमी कारोबार कर रहा है घर के बाहर बैठ करके, वो बोला कि इतने पैसे हैं, इसके बदले में दिनार दे दो, दिरहम इतने ले लो, दिनार इतने दे दो, चांदी इतनी लो, सोना इतने दो। वो ले लिया, कहा कि जाके घर पे रख के मैं लेके आऊंगा। ये भी जायज नहीं है। पहले घर से लाओ, टेबल पे सामने रखो, ये सोना है, चांदी, ये रियाल, ये रुपया, ऐसे होना चाहिए। अब औरतें जो करती हैं आम तौर पे होता है, इसको जायज बनाने की शक्ल है। आपने जो जेवर दिया है, 1 लाख जिसकी कीमत है, आप उससे 1 लाख वापस ले लें, फिर 1,50,000 उसके हाथ पे दे, बोलें कि इसके बदले फलां जेवर दे दे। अब इसे मुश्किल ये होती है, वो कहते हैं कि अगर हम पैसा लेंगे तो कम पैसा देगा, पैसा लेंगे तो कम पैसा देगा, एक्सचेंज करेंगे तो पैसे ज्यादा मिलेंगे। दुकान वाले को समझा दो कि यही मुझे खरीदना है, अभी मैं खरीदूंगी, अभी ये पैसे तैयार हैं, आप एक हाथ से पैसा लें, एक हाथ से जेवर दें, फिर उसमें पैसा मिला करके पूरा पैसा उसके हाथ में दे दे, उसके बाद जेवर खरीद ले। थोड़ी सी मेहनत से, थोड़ी सी कोशिश से जो हराम कारोबार होने लगा है वो हलाल में बदल सकता है। गफलत है, नहीं जानती हैं, न मर्द जानते न औरतें जानते, मामला धड़ल्ले से होने लगा है। इससे परहेज करें, सूदी कारोबार है। एक हाथ दे एक हाथ ले मामला जरूरी है। खास तौर पर करेंसी का जो मसला है, इसमें आपको एक हाथ से देना चाहिए, एक हाथ से लेना चाहिए, यानी एक ही टेबल पर मामला साफ हो जाए, 2 सेकंड 2 मिनट के लिए भी आगे पीछे ना हो, ये इस्लाम सिखाता है। और आप जानते हैं स्टॉक मार्केट आपने देखा होगा
किस तरीके से अचानक कीमतें गिर जाती हैं, अचानक कीमतें बढ़ जाती हैं। कुछ भी हो सकता है आपने कोई चीज दी हो, 2 मिनट पे कीमतें गिर जाए और वो कहने लगे कि नहीं देखो कीमतें गिर चुकी है, आप अब की ये कीमत है, जबकि जब दिया था कीमत कुछ और थी। झगड़े हो जाएंगे आपस में, मसले बिगड़ जाएंगे। और इस्लाम ऐसी कोई तालीम नहीं देता है कि जिससे आपस में झगड़े पैदा हो। इस्लाम हर झगड़े से रोकता है, हर मुआमले से रोकता है कि इंसान मुआमला साफ रखे बिल्कुल। तो ये जो गलती आम तौर पर हमारे मुसलमान औरतों के दरमियान या खानदानों में होने लगी है, इससे बचने की बड़ी जरूरत है, इससे अपने आप को बचाना चाहिए। और इसी तरीके से बहुत से और ऐसे कारोबार, ये चीजें हैं जो हमारे दरमियान आम हैं। जैसे एक बहुत बड़ा फितना कुछ सालों से चला, यहाँ पे भी उसकी आसार हुए होंगे, इन्वेस्टमेंट का फितना, कि इतने पैसे दो, नतीजे में इतना रिटर्न आपको मिलेगा, माहाना इतने मिलेंगे, सालाना इतने मिलेंगे। कितनी कंपनियां आई, लूट के चली गई। लोग अपने घरों को बेच के, जायदादों को बेच के उसमें लगाने लगे, लेकिन सब धोखेबाज निकले इल्ला माशाअल्लाह। मुसलमानों का बड़ा धोखा हुआ। मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, जैसे मैंने इब्तिदा में कहा कि इस्लाम इसकी तालीम नहीं देता है कि आप बैठ के खाएं। कहीं ना कहीं आपकी मेहनत लगे, आपका वक्त लगे, या तो दीन में या तो दुनिया में। बगैर उसके बैठ के खाने की आदत ये मुसलमानों की नहीं है। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु किसी नौजवान को देखते तो खुश हो जाते उसकी नौजवानी देख करके, और जब पता चलता है कि बेकार है, कोई काम नहीं कर रहा है, तो उनकी आंखों से गिर जाता, उनकी आंखों से गिर जाता। वो नौजवान जो किसी मसरूफियत में ना होता, किसी काम में ना होता। तो लोगों ने क्या किया, अपने घरों को बेच बेच करके पैसे लगा दिए कि माहाना इतने लाख इतने हजार आएंगे। आम तौर पर जितनी कंपनियां ऐसी हैं जो इस किस्म का पैसा लेकर के लोगों को नफा देने का वादा करने लगी, तकरीबन फ्रॉड थी। मुख्तसर से उनके पास बिजनेस थे, लेकिन कोई मजबूत बिजनेस उनके पास नहीं था कि जिससे वो चला सके। लोगों का पैसा लोगों में हेर फेर करने लगे। जब सर से पानी उठ गया, गायब हो गए, लोगों को पैसा लेके भाग गए। कितने वाकयात हैं, कई शहरों में हो चुका है। ये पहले पूछ लेते कि हलाल है कि हराम है, जायज है कि नाजायज है, डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इंसान माल को बहुत चाहता है, बड़ा शौक है, बड़ी मोहब्बत है दुनिया से, बड़ी मोहब्बत है दौलतों से। जब मामला सर से ऊपर चला जाता है, तब आकर के मामले को पहचानने की कोशिश करते हैं कि हलाल है कि हराम है। ये एक बहुत बड़ा मसला है जो रिबा। और मैंने कई लोगों को देखा है जो इस तरह बिजनेस किए हैं, वो कहते हैं, या कई लोग ऐसे हैं, जैसे कुछ दिन पहले एक बंदा आके कहने लगा कि मैं तकरीबन 25-30 लाख अंदर जा चुका हूं, लोगों से मैं कुछ लेता हूं इस उम्मीद से कि कुछ करूंगा, कुछ नफा देने का वादा करता हूं, नफा दे नहीं सकता, देना जरूरी है, अपने जेब से उठा के देता हूं। क्या खा रहे हैं आप? आपने 20 लाख इन्वेस्टमेंट के नाम पे डाल दिए, माहाना आपको कुछ हजार चाहिए, वो बंदा कुछ कर नहीं पा रहा है, लेकिन आपको बराबर खिला रहा है। पैसों के बदले इजी मनी जो निकाली जाती है, आमतौर पे सूद होती है। तो ये तरीका बड़ा आम है, रिवाज बड़ा आम हो चुका है, इससे बचने की बड़ी जरूरत है। और मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, इसी तरीके से एक और चीज जो बड़ी आम है, चेन बिजनेस। ये भी जायज नहीं है कि ग्राहक पकड़ के लाओ, तुम 2 को मेंबर बनाओ, तुम 4 को बनाओ, तुम 6 को बनाओ। इसमें जो चीज खरीदी बेची जा रही होती है उसका कोई ताल्लुक नहीं है खरीदे बेचने से, बराए नाम है। मकसद क्या होता है? मेंबर बनाए, मेंबर बनाए, मेंबर बनाए, बस। और रिबा किसे कहते हैं कि आपने जितना पैसा लगाया उसके बदले आपको कितना मिलेगा आपको नहीं पता। 2 मेंबर बनेंगे, 4 बनेंगे, 10 बनेंगे कि 12 बनेंगे, आपको नहीं पता। यही है सूद की शक्ल, ये नाजायज शक्ल। जितने चेन बिजनेस हैं, इसके ताल्लुक से उलमाए किराम ने यही फतवा दिया है कि इसमें ऐन सूद है, इसमें मुकम्मल सूद पाया जाता है। वो इस तरीके से कि आप मिसाल के तौर पर मेंबरशिप की फीस 5,000 रुपया है, आपने दे दी, कुछ सामान आपको मिल गया। अब इस 5,000 के बदले में आपका मकसद सामान नहीं होता है, मेंबर्स होते हैं। अब 5 के बदले में आपको 10 मिलेंगे, 20 मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, आपको नहीं पता। आपको नहीं पता क्या मिलने वाला है आपको। और जायज खरीद फरोख्त की शर्त यह है कि जो आप दे रहे हो बिल्कुल साफ हो। मैं इतना पैसा दे रहा हूं, जो मिल रहा हो साफ होना चाहिए, इतना पैसा मिल रहा है। और जहां पर इस किस्म की जहालत हो, वो खरीद फरोख्त जायज नहीं होती।
اور دوسرا مزید یہ ہے کہ جتنے لوگ اس میں بنے ہیں یا بنتے ہیں ان کا مقصد وہ سامان نہیں ہوتا ہے جو 5,000 کے بدلے ان کو مل رہا ہے، وہ بس لے لیتے ہیں، گھر پہ یوز ہو جاتا ہے، لیکن مقصد اصل میں کیا ہوتا ہے؟ ممبر بنانا، ماہانہ کچھ پیسے آئیں، سالانہ کچھ پیسے آئیں۔ تو معزز حاضرین، یہ تمام ایسی سودی کاروبار ہیں جو ہمارے معاشرے میں عام ہو چکے ہیں، ایسے اور بہت سے ہیں۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں کہ ان تمام چیزوں کو آپ معلوم کرنے کی کوشش کریں۔ جب آپ نماز کو آئیں گے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ قومے میں کیا ہے، رکوع میں کیا ہے، سجدے میں کیا ہے، کیسے کیا ہونا چاہیے، کیا دعا پڑھی جانی چاہیے۔ بازار میں جا کے بیٹھیں، کاروبار کریں، کچھ لیں، کچھ دیں، کچھ خرید و فروخت کریں، تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کیا لینا ہے، کیا دینا ہے، کیسے لینا ہے، کیسے دینا ہے۔ اگر بغیر پتے کے آپ کریں گے، برکتیں اٹھ جائیں گی زندگی سے، نحوستیں لگ جائیں گی زندگیوں پر، اور یہی ہو رہا ہے الا ماشاء اللہ۔ تو معزز حاضرین، خرید و فروخت جن کو کرنا ہے وہ اس کی فقہ حاصل کرنے کی کوشش کریں، معلومات حاصل کریں کہ کیا جائز اور کیا ناجائز ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک میں یہاں پہ تنبیہ بھی کر دوں آپ لوگوں کو کہ جتنی بلیں آتی ہیں، چاہے وہ آپ کا کرنٹ کا بل ہو، پانی کا بل ہو، یا جو بھی بلیں ہوتی ہیں قانونی اس کی گورنمنٹ کی بلز، اس کو آپ کوشش کریں کہ وقت سے پہلے آپ ختم کر دیں، ورنہ ایریئرس پر انٹرسٹ لگ کے آتا ہے۔ آپ دے رہے ہیں، آپ کی بل 2,000-3,000 آئی ہوگی ماہانہ الیکٹرسٹی بل، آپ سستی کرتے ہیں جس کے نتیجے میں ایک 20-25 روپئے 50-100 روپئے انٹرسٹ کے نام پہ لگ کے آ جاتے ہیں، آپ کو دینا پڑتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ سود لینا بھی حرام ہے، دینا بھی حرام ہے۔ کیوں اپنی غفلت کی وجہ سے اس نحوست کا آپ شکار ہو جائیں؟ کوشش اس بات کی کریں کہ جو بھی معاملہ ہو وقت پہ طے ہو جائے، وقت پہ ختم کر دیں، تاکہ اس قسم کی نحوستیں آپ کے گھروں میں، آپ کے پیٹ میں، آپ کے بچوں میں نہ آنے پائیں۔ ورنہ حرام مال اپنی بڑی نحوستیں رکھتا ہے، حرام مال کے بڑے برے اثرات پڑتے ہیں، تربیت پر بڑے برے اثرات پڑتے ہیں، صالحیت پر برے اثرات پڑتے ہیں، عبادتوں پر برے اثرات پڑتے ہیں۔ اور کیا یہ کم ہے جو اللہ کے نبی کی حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ بڑی دور دراز سے بندہ اللہ کے گھر پہنچے، یا رب یا رب یا رب پکارے، اور اللہ اس کی دعا ہی نہ سنے، کیونکہ حرام پہ پلا ہے، حرام اس کے پیٹ میں، حرام وہ پہنا ہوا ہے۔ حرام سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ اور آخری بات میں کہہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ عام طور پر لوگوں کو یہ سوال ہوتا ہے کہ میری بینک میں سود جمع ہو چکا ہے، اکاؤنٹ میں سود آ چکا ہے، اتنا سود آ چکا ہے، کیا کریں اس کو؟ کئی لوگ کہتے ہیں کہ چھوڑ دیں اس کو اسی میں، تو رائے یہ ہے کہ اس کو اس میں نہ چھوڑا جائے۔ آپ کے اکاؤنٹ سے لگا ہے، آپ اسے نکال لیں، لیکن اللہ سے ڈریں کہ آپ اس کو استعمال کریں، اللہ سے ڈریں کہ آپ اس کو استعمال کریں۔ اگر آپ کا ایمان کمزور ہے تو آپ نکال کے بینک سے نکلنے سے پہلے کسی کو دے کے آ جائیں، کیونکہ کئی احصائیے کیے گئے، حسابات کیے گئے، تو جن مسلمانوں نے بینک میں پیسہ انٹرسٹ کا ایسے ہی چھوڑ دیا، کئی کروڑ میں جمع ہو جاتا ہے وہ، اور وہ ان کے ہاتھوں میں ہے جو اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، انہی کے استعمال میں ہوتا ہے۔ تو کیوں ان کی آپ مدد کریں؟ اگر کچھ پیسہ جمع ہو جائے تو آپ وہاں سے نکال دیں، نکال کر کے یاد رکھیں وہ آپ پر حرام پیسہ ہے۔ یہاں پر شیطان آتا ہے، چور آتے ہیں، آپ راستے میں جا رہے تھے، خامخواہ پولیس نے پکڑ لیا آپ کی گاڑی کو، اتنا پیسہ دینا پڑا آپ کو، اس پیسے میں سے اٹھا کے دے دیں گے، جائز نہیں ہے یہ۔ کسی نے کسی پہ ظلم کر دیا، زیادتی کر دی، کیس ہو گیا، فلاں ہو گیا، مظلوم ہے، اس پیسے کے ذریعے اس کو نکال دو، یہ سب جائز نہیں ہے۔ یعنی مثال کے طور پر کوئی کسی گاڑی پکڑی جائے اس کو اپنی گاڑی چھڑانی ہے، پیسے دینے پڑیں گے۔ اگر سود کے پیسے نہ ہوتے تو کون سے پیسے دیتا؟ اپنے جیب کے پیسے دیتا۔ سود کے پیسے ہیں تو وہ دے کر کے اس نے کون سے پیسے بچا لیے؟ اپنے جیب کے پیسے بچا لیے۔ سود کے پیسے کا فائدہ کسے پہنچا؟ اسی کو پہنچا، تو فائدہ وہی اٹھایا، فائدہ وہی اٹھایا۔ تو یہ کہتا ہوں کہ اگر کسی کے اکاؤنٹ میں پیسے لگ کے آ جائیں تو اسے نکال کے فوری طور پہ خرچ کر دیں۔ اور خرچ کہاں کرنا چاہیے؟ اس کی دو شکلیں ہیں۔ ایک شکل یہ ہے کہ آپ اس کو ایسی جگہ پہ خرچ کریں کہ وہ اس پیسے کا کسی کو مالک نہ بنائیں، آپ ایسی جگہ خرچ کریں جہاں پہ روٹیشن بیسس پہ اس کا فائدہ کئی لوگ اٹھا سکتے ہوں۔
किसी को मालिक ना बनाए। जैसे क्या आता है कि सूद खाना हराम है, खिलाना भी हराम है। सूद का पैसा ना खुद खाएंगे ना किसी को खिलाएंगे, तो किसी को खिला के आप गुनहगार ना बने, आप गुनहगार ना बने। ऐसा कुछ कर दे कि जिसका रोटेशन बेसिस पे फायदा उठाया जा सकता हो, वहां पे आप उसको लगा दें, तो इंशाल्लाह कोई हरज की बात नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पर बड़ा पैसा हो, कोई मुस्लिम हॉस्पिटल है, उसने उसमें एम्बुलेंस खरीद के दे दी कि चले गरीबों के लिए चलती रहे, अच्छी चीज है, कोई हरज नहीं। या कोई जमात जमीयत की एम्बुलेंस है, या कोई कार है, या फुला है जो गरीबों के काम के लिए जाती है, उसमें पेट्रोल डाल दे, छोटा पैसा हो चलेगा। या कोई व्हील चेयर खरीद के दे दे, या फिर किसी रास्ते में कोई इस्लाह करनी हो वो कर दे जहां से कई लोग फायदा उठाते हो, यानी कोई एक उसका मालिक नहीं बना, कई लोग फायदा उठाते हैं, तो ऐसी जगह उसको खर्च कर दिया जाए तो ज्यादा मुनासिब है, क्योंकि सूद खाना भी हराम है, खिलाना भी हराम है। और दूसरी शक्ल ये है, उलमा इकराम ने यह कहा है कि हाथ बदलने से हुक्म बदल जाता है, हाथ बदलने से हुक्म बदल जाता है। जैसे बरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा को एक बकरी हदिये में पेश की गई, सदक़े में पेश की गई, बरीरा को एक बकरी सदक़े में पेश की गई। अल्लाह के नबी घर आए, अल्लाह के नबी ने घर में पूछा खाने कुछ है, तो कहा कुछ नहीं है। तो कहने लगे गोश्त मैंने देखा था, तो कहने लगे कि बरीरा को सदक़े में दिया गया, उसने हमें दिया है। तो कहने लगे वो सदका बरीरा पर था, बरीरा ने हमें हदिया पेश किया है, वो गोश्त हमारे लिए हदिया बन के आया है, सदका उसके ऊपर था। तो उलमा इससे कहते हैं कि हाथ बदलने से हुक्म बदल जाता है। तो इस एतबार से वो सूद आपके हक में है, दूसरों के हक में सूद नहीं होगा। तो उसकी ये शक्ल लोग बयान करते हैं। उलमा ने जिक्र किया है कि जैसे कोई इंसान बिल्कुल मजबूर हो, परेशान हाल हो, उसकी जान का मसला हो, या फिर कहते हैं कि वो बहुत ज्यादा तकलीफ में हो, तो ऐसी सूरत में उस पर आप खर्च कर दें, चलेगा, कोई हर्ज की बात नहीं है। जैसे कुरान मजीद की आयत में आता है कि खून हराम है, मुर्दार हराम है, खिंजीर हराम है, अल्लाह के अलावा किसी और पर चढ़ाया हुआ हराम है, ये तमाम हराम है, सिवाय उसके जो मुस्तर हो, परेशान हो, जिसकी जान बचानी हो, वो इस्तेमाल कर सकता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से सूद का पैसा ऐसा आदमी जो बिल्कुल परेशान हाल हो, उस पर खर्च किया जाए तो उम्मीद है कोई हर्ज की बात नहीं है, चाहे मुसलमान क्यों ना हो, चाहे मुसलमान क्यों ना हो। आम तौर पर यह जहन में पाया जाता है कि इसको गैर मुस्लिमों को बांट देना चाहिए, गैर मुस्लिमों को दे दे, नहीं, मुसलमान कोई हाजतमंद हो। और देखिए इंसान की जरूरतें तीन किस्म की होती हैं। एक जरूरत होती है जिसके बगैर या तो उसकी जान को खतरा है, या फिर ऐसा है कि उसे अपना कोई अज़ू, अपनी कोई चीज खो देनी पड़ेगी। दूसरी होती है हाजात, ये जरूरत के कायम मकाम तो नहीं होता, लेकिन होता यह कि बहुत तकलीफ होगी, काम अगर नहीं होगा तो बहुत तकलीफ होगी, बड़ी तकलीफ से गुजारा होगा गुजारा चलेगा, लेकिन बड़ी तकलीफ उठानी पड़ेगी, ये हाजात हैं। तीसरा तहसीनात हैं, जो बस डेकोरेशन के लिए शौक के तौर पर खर्च करता है इंसान, जायद खर्च जो होते हैं। ये तीन चीजें, जरूरत, हाजात, तहसीनात। तो सूद का पैसा तहसीनात में खर्च नहीं किया जाएगा, जरूरत में लगना चाहिए। और उलमा ने कायदा बनाया अल-हाजा तुनज़्ज़लु मंज़िलत अद-दुरूरा, कि हाजतें बाज़ औक़ात ज़रूरत के कायम मकाम हो जाती हैं, जिसके बगैर बंदे को बड़ी मुश्किल होने वाली है। तो ऐसी जगह पर बंदा अगर सूद का पैसा लगा के खर्च कर दे, उम्मीद है कि जैसे उसके लिए मुर्दार हराम है, हलाल था, हलाल हो गया था, वैसी चीज उसके लिए हलाल हो जाएगी। तो मोअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, ये सूद के ताल्लुक से कुछ मसाइल थे जो मैंने आपके सामने रखने चाहें, और बहुत से मसाइल हैं, और मसाइल में भी ऐसा है कि हर एक की अपनी अपनी तफसील होगी, हर एक का अपना अपना मसला होगा, हर एक के अपने अपने सवालात होंगे। तो ये मुख्तसर बातें जो मैंने आपके सामने रखी हैं, उम्मीद है कि इससे सूद के ताल्लुक से कुछ बातें आपके सामने पता चली होंगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने कारोबार को हलाल तरीके से करने की तौफीक नसीब फरमाए, और हर हराम कारोबार से, हराम लुक़मे से हमारी और हमारे तमाम नस्लों की हिफाजत फरमाए। और जब तक अल्लाह ताला हमें जिंदा रखे, हलाल पर जिंदा रखे, और जब मौत दे तो अल्लाह ताला हमारा खातिमा बिल खैर फरमाए, सूए खातिमा से अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। आमीन। वसल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। फजज़ाकुमुल्लाहु खैरन।